اگر ایران نے پوری طاقت سے جواب دیا تو کیا مشرق وسطی میں ایسی جنگ چھڑ جائے گی جس کے شعلے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیں گے؟ کیا امریکہ اور اس کے اتحادی یعنی امریکہ اور اس کے الائنس ایک نئے محاذ کے لیے مشرق وسطی میں تیار ہیں؟ اور آخر ایران نے کیوں اعلان کر دیا ہے کہ تہران پر ہر حملے کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا؟ ناظرین، مشرق وسطی میں کشیدگی ایک بار پھر خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری محاذ آرائی اب صرف بیانات تک محدود نہیں رہی، بلکہ میزائل، ڈرون حملوں اور فوجی کارروائیوں کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایران نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ تہران اور اس کی سرزمین پر ہونے والے ہر حملے کا بھرپور اور طاقتور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ میں آنے والی نہیں، اور اگر امریکہ یا اس کے اتحادیوں نے مزید کارروائیاں کی تو ایران پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ، پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ ایران جواب دے گا۔ اسی دوران اسلامی انقلابی گارڈز یعنی IRGC نے ایسی ویڈیوز جاری کی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اردن میں موجود ایک امریکی فوجی اڈے کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا موقف ہے کہ یہ کارروائی امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ دوسری جانب جارڈن کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والے تمام بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروپوں کو مزید کارروائیوں کی صورت میں سخت جواب دیا جائے گا۔ واشنگٹن اس وقت عراق، شام اور دیگر علاقوں میں ایران سے وابستہ گروپوں کے خلاف مزید فوجی اقدامات پر غور کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایران کے اندر بھی صورتحال کشیدہ ہے۔ مغربی آذربائیجان کے سرحدی علاقے میں ایک میزائل گرنے کی اطلاع ملی ہے۔ اگرچہ حکام کے مطابق اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان میں ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ نے ایک اسرائیلی فوجی گاڑی کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یمن میں حوثی مجاہدین نے بھی سعودی عرب کے تیل کے مراکز اور باب المندب کے قریب سعودی مفادات سے وابستہ بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں امریکہ اور سعودی عرب نے عراق میں ایران نواز گروپوں کے خلاف مشترکہ فضائی کارروائی کی ہے، جن میں متعدد جنگجوؤں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ تو دوسری جانب ایک اور اہم پیش رفت یہ ہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز کے حوالے سے عمان کی مشترکہ نگرانی کی تجویز بھی مسترد کر دی ہے۔ ابنائے ہرمز دراصل دنیا کی توانائی سپلائی کی سب سے اہم گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی منڈی میں جانے والے تیل کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ اگر یہی کشیدگی مزید بڑھی یا بحری آمد و رفت متاثر ہوئی تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا کی معیشت، تیل کی قیمت اور عالمی تجارت پر بھی اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ایران واقعی اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے مزید بڑے حملے کرے گا؟ کیا امریکہ بھی مکمل فوجی کارروائی کی طرف بڑھے گا، یا پھر سفارتی کوششیں اس بحران کو ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے روک سکیں گی؟ فی الحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مشرق وسطی ایک انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ہر نیا حملہ، ہر نیا بیان اور ہر نئی فوجی کارروائی اس خطے کو ایک ایسی جنگ کے مزید قریب لے جا رہی ہے جس کے اثرات پوری دنیا دراصل اب محسوس کر رہی ہے یا پھر آنے والے دنوں میں محسوس کرے گی۔ اسی لیے آنے والے چند دن نہ صرف ایران اور امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک بار پھر ایران نے دنیا کو چونکا دیا ہے۔ جی ہاں، جب اس سے پہلے مشترکہ حملہ ہوا تھا، اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا، اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے دنیا کو چونکا دیا تھا۔ یا اس سے پہلے تھوڑا سا اور پہلے جائیے، جب اسرائیل نے اکیلے حملہ کیا تھا تہران پر، اس وقت بھی اینٹ کا جواب پتھر سے ایران نے دیا تھا۔ اور اب جب مشرق وسطی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے تو ایک بار پھر ایران نے دنیا کو چونکا دیا ہے۔ ایران نے دراصل عمان کی وہ تجویز بھی مسترد کر دی ہے جس کے تحت ابنائے ہرمز کی مشترکہ نگرانی کی بات کی جا رہی تھی۔ تہران نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ابنائے ہرمز پر اختیار کسی کے ساتھ تقسیم نہیں ہوگا۔ اب ایران نے اپنی الگ تجویز پیش کر دی ہے جسے کئی مبصرین
तेहरान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे रहे हैं। सवाल यह कि आखिर ईरान ने यह पेशकश क्यों ठुकरा दी? अबनाए हुर्मुज इतना अहम क्यों है और इस फैसले से अमेरिका या फिर खलीजी ममालिक और पूरी दुनिया पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? दरअसल इसे तफसील से समझना होगा, क्योंकि ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने सरकारी नशियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओमान की तजवीज में ईरान के बुनियादी खदशात को दूर नहीं किया गया था। खास तौर पर अबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल और खुद मुख्तारी के मामले पर तेहरान मुतमईन नहीं था, इसीलिए उसने इस तजवीज को सिरे से ही मुस्तरद करते हुए अपना मुतबादिल मंसूबा भी पेश कर दिया है। और यह पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब खित्ते में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मुसलसल बरकरार है और अबनाए हुर्मुज आलमी सियासत का सबसे हसास समंदरी रास्ता बन चुका है। अब सवाल यह है कि अबनाए हुर्मुज आखिर इतना अहम क्यों है? इसकी वजह यह है कि दुनिया के समंदरी रास्ते से होने वाली तेल की बड़ी मिकदार इसी तंग आबी गुजरगाह से गुजरती है। खलीजी ममालिक का खाम तेल और कुदरती गैस बड़ी हद तक इसी रास्ते से आलमी मंडियों तक पहुंचती है। अगर यहां किसी भी किस्म की रुकावट पैदा होती है तो आलमी तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो सकता है और पूरी दुनिया की मईशत इसके चलते मुतासिर हो सकती है। उधर ईरान का मौकफ यह है कि अबनाए हुर्मुज उसकी कौमी सलामती से बराह रास्त जुड़ी हुई है। तेहरान नहीं चाहता है कि किसी मुश्तरका इंतजाम या बैनुल अक़वामी निगरानी के जरिए उसके इख्तियारात महदूद किए जाएं। इसीलिए ईरान ने ओमान की तजवीज को नाकाफी करार देते हुए अपना नया खाका पेश किया है, अपना नया जो उसका प्लान है वो तैयार किया है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगरचे मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी ऐसे मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेगा जिसमें उसके स्ट्रेटेजिक मफादात मुतासिर होते हों। और यही वजह है कि तेहरान ने अपनी शराइत के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। तो कुछ जानकार इस पेशरफ्त को ईरान की सिफारती मजबूती के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि ईरान ने दबाव के बावजूद अपनी बुनियादी पोजीशन तब्दील नहीं की। ताहम यह कहना कब्ल अज़ वक्त होगा कि यह हतमी या फैसला कुन कामयाबी है, क्योंकि मुज़ाकरात अभी जारी हैं, बातचीत चल रही है और दोनों फरीक किसी काबिल कबूल मुआहिदे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आया ओमान ईरान की नई तजवीज को कबूल करता है या फिर मुज़ाकरात मजीद पेचीदा हो जाते हैं। और अगर किसी मुआहिदे पर इत्तेफाक न हो सका तो फिर खित्ते में कशीदगी बरकरार रह सकती है, जिसके असरात आलमी तवानाई के मंडियों और बैनुल अक़वामी तिजारत पर भी साफ तौर पर मुस्तकबिल में या कुछ दिन आने वाले कुछ दिनों में साफ तौर पर इसके असरात देखने को मिल सकते हैं। और मशरिक़ वस्ता से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने बहुत बड़ा दावा यहां पर किया है। ईरान का बड़ा दावा कि उसने अमेरिका के F-35 तैयारे को मार गिराया है। जी हां, और इसकी तादाद भी दरअसल IRGC जो बता रहा है वो कहीं ज्यादा है। कुछ दावों में कहा जा रहा है कि 5 F-35 तैयारे IRGC ने मार गिराए हैं अमेरिका के, और कुछ में दावा इससे भी ज्यादा का किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका अभी इन दावों को झुटला रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही कि IRGC ने यह बड़ा दावा किया है कि अमेरिका के F-35 तैयारों को मार गिराया गया है। यह दरअसल जो दावा अमेरिका ईरान की तरफ से किया जा रहा है या IRGC की तरफ से किया जा रहा है, यह दरअसल जॉर्डन में हालिया दिनों जो हमले ईरान की तरफ से हुए या फिर बहरीन में जो हमले हुए, इनको लेकर दरअसल यह दावा IRGC की तरफ से किया गया है। और IRGC का यह कहना है कि उसने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिका के F-35 तैयारों को मार गिराया है, जिसकी तादाद एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 भी बताई जाती है, एक रिपोर्ट में इसे 5 भी बताया गया है। तो अभी जो सही तादाद है वो तो नहीं पता चल रही, लेकिन क्योंकि IRGC ने खुद इसका दावा किया, तेहरान ने खुद इसका दावा किया है, इस वजह से इस खबर में सच्चाई भी हो सकती है। क्योंकि अमेरिका दरअसल इस तरह की खबरें छुपाता है, अमेरिका अपने नुकसान को दरअसल छुपाता है। अमेरिका ये नहीं चाहता है कि उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो शिकस्त है वो एक तरह से दुनिया के सामने आ सके। तो इसी वजह से पेंटागन ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन IRGC ने यह जरूर माना है और उसने दावा किया है कि उसने अमेरिका के F-35 तैयारी को मार गिराया है।
तो आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ईरान के पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का जदीद तरीन F-35 स्टील्थ जंगी तैयारा मार गिराया है। और आप ये मानकर चलिए कि अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये न सिर्फ अमरीकी फजाई ताकत के लिए बहुत बड़ा धचका है, बल्कि खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गहरे असरात इससे मुरतब हो सकते हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या इस दावे की कोई आज़ादाना तस्दीक हुई है, क्योंकि पेंटागन ने अभी तक इस पर माना नहीं है, पेंटागन ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की है। लेकिन IRGC ने यह कहा है कि F-35 दुनिया के जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारों में शुमार होता है, जिसे रडार से बचने, जदीद सेंसर और इंतहाई जदीद हथियारों की सलाहियत हासिल है। इसी वजह से इसे मार गिराने का कोई भी दावा आलमी सतह पर दरअसल गैर मामूली अहमियत रखता है, क्योंकि यह बहुत लेटेस्ट तैयारा है अमेरिका का, जो न तो सेंसर में आता है और ना ही कोई जो मिसाइल और ड्रोन है उसके जरिए से इसे मार गिराया जा सकता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस दावे में कितनी हकीकत है ये तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्तों में पता चलेगा। लेकिन अगर इसमें सच्चाई है, जिस तरह से IRGC इसका दावा कर रहा है, अगर इसमें सच्चाई है तो ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए, ये बहुत बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और यहां से मानकर चलिए कि अगर इस दावे में सच्चाई है तो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए और मशरिक़ वस्ता के लिए इसे एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर, इसे अलार्मिंग के तौर पर एक तरह से पूरे खित्ते के लिए देखा जा रहा है।